ہلو ہلو نور حسن صاحب. جی ہلو. کیا حال ہے؟ جی بڑھیا اللہ کرم. آپ کون؟ صابر انصاری. صابر انصاری. یس. اہل حدیث. یعنی آپ نے میرے کو پہچان لیا؟ بولو بولو. ہاں تو میرے ذرا ایک سوال ہے کہ جیسے آپ لوگ بولتے ہو یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا غوث مدد یا خواجہ مدد ہے نا، تو یہ کس طریقے سے مدد کرتے؟ یعنی قبر سے باہر آ کے کرتے یا قبر کے اندر گراؤنڈ کوئی راستہ ہے اس راستے سے کرتے؟ ذرا تھوڑا میرا دماغ کور نہیں کر رہا ہے، ذرا بتا دو. تو جو کافر لوگ ہوتے ہیں نا ہاں تو ان کا دماغ ایسے ہی ہینگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تمہارے بس کی بات بھی نہیں ہے. اچھا تو کافر کا معنی کیا ہے؟ کافر انسان کب بنتا ہے؟ کافر کب بنتا ہے انسان؟ ذرا یہ بتا دو تھوڑا. آپ چلو وہ تو مت بتاؤ، یہ بتا دو. کیا بولا؟ کافر کا معنی کیا ہے؟ کافر انسان کب ہوتا ہے؟ کافر کا معنی کیا ہے؟ کافر یہی ہے جو قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے عقیدے کو نہ مانے. شہید زندہ ہے یا نہیں؟ نہیں کر. ہاں بولو بولو. شہید زندہ ہے یا نہیں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ. میں نے آیت بھی پڑھ دی، بولو. میں نے آیت پڑھنے کو نہیں بولا ہے، میں نے پوچھا ہے کہ شہید زندہ ہے یا نہیں. شہید زندہ ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم کو اس کا شعور نہیں ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تم کو اس کا شعور نہیں ہے. کیسے زندہ ہے وہ؟ کیا کر رہے، کیا کھا رہے، کیا پی رہے؟ تم کو اس کا شعور نہیں ہے. جو شعور نہیں ہے. ہاں بولو. ٹھیک ہے. ہاں اسی لیے تو نے اعتراض کر دیا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو مدد کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں؟ قبر سے باہر آ کے کرتے ہیں یا کیسے کرتے ہیں؟ تو نے اسلام کو ابھی سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے کتنی آسانی رکھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کہیں راستے میں چلتے ہوئے راستہ بھٹک جائے، بھول جائے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اللہ تبارک و تعالی جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے مدد جو ہے کراتا ہے. جب یہ بندہ کوئی دعا کرتا ہے اور دور دور تک کوئی نہ ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عطا سے جو ہے اس کی دعا پر جو ہے فرشتہ کوئی نہ کوئی مدد جو ہے کرتا ہے، راستہ بتاتا ہے یا دکھاتا ہے، جو بھی اس کے ساتھ جو ہے صورت حال پیش آئے. حدیث نہیں پڑھی تو نے؟ پڑھا. آپ بتاؤ بتاؤ بتاؤ، آپ بتاتے رہو، کوئی بات نہیں، بتاؤ، آپ آرام سے بتاؤ، مشکل نہیں. ہاں بتاؤ، حدیث بتاؤ. جی جی جی. تو اللہ کے بندو میری مدد کرو، یہ جو کہہ رہا ہے بندہ، ٹھیک ہے، اور اس بات پر نہ کوئی شرک ہے نہ کوئی کفر ہے، مگر وہابیوں دیوبندیوں کے یہاں یہی چیزیں سب شرک، کفر اور نہ جانے کیا کیا ہے. تو اس حدیث پر تیرا ایمان ہے یا نہیں؟ پہلے آپ حدیث پوری پڑھو، اور کون سی حدیث کی روایت ہے یہ وہ پورا بتاؤ آپ میرے کو. اچھا، یعنی تو مطلب ایسے نہیں مانے گا؟ نہیں بھائی، حوالہ تو دینا پڑے گا نا آپ کو.
اور جو بول رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، مثلا میں بھی بول سکتا ہوں کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو، لیکن جو ہے مردوں سے مدد مانگنا، میرا سوال تو یہ ہے نا، مردوں سے مدد مانگنا یہ اس حدیث کے اندر روایت موجود ہے کیا؟ یہ آپ یہ حدیث کا پورا والا میرے کو بتاؤ، یہ مردوں سے مدد مانگنا ہو، مردے کس طریقے سے مدد کرتے ہیں؟ اگر مردے مدد کرتے ہیں تو پھر جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم کافر کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ تو جو ہے ود، یعوق، سعوق، نصر، سواہا ان سے ہی مدد مانگتے تھے اور وہ نیک لوگ تھے۔ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کی حکمت ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ اسی قرآن پاک سے پڑھ کر بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اب گمراہ کون ہوں گے؟ جیسے تم لوگ وہابی دیوبندی، نہ تو قرآن پاک پڑھ کر گمراہ ہوں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک پڑھ کے گمراہ ہوں گے؟ بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے اور لا حول ولا قوت الا باللہ، ھدی للناس وانزل الفرقان، ہم نے قرآن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے اور تم بول رہے گمراہ ہوں گے قرآن پڑھ کے؟ اب میں آیتیں پڑھ کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آیتیں پڑھ کے مت بتاؤ، میں خود ہی بتا دیتا ہوں نا آپ کو۔ آپ آیتیں پڑھ کے کہاں سے بتاؤ گے؟ تمہارے الگ سے قرآن کہاں اترے گا؟ آپ آیت پڑھ کے کہاں سے بتاؤ گے؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یضل به کثیر ہاں بولو بولو، کیا بات ہے؟ آواز غائب ہو گئی آپ کی۔ آیت کا ترجمہ معلوم ہے جو میں نے آیت پاک پڑھی ہے؟ ہاں پڑھو پڑھو، اب وہ پہلے آواز غائب ہو گئی تھی، برابر نہیں آئی تھی، ابھی بولو۔ چل دوبارہ پڑھ کے بتاتا ہوں، بولو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ کائے کی آیت ہے؟ حدیث ہے، قرآن ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور بولو۔ اچھا، تو اس کا ترجمہ معلوم ہے؟ اب اس میں کہاں لکھا ہے کہ قرآن سے گمراہ ہوں گے؟ یہ بتائیے آپ میرے کو۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، مثال بیان کی ہے، اس میں یہ نہیں کہا ہے کہ قرآن سے گمراہ ہوں گے، اس میں مثال بیان کی ہے۔ اب آپ بتائیں اس میں کہاں پہ قرآن سے گمراہ ہوں گے، قرآن پڑھ کے گمراہ ہوں گے؟ اس میں کہاں پہ ہے؟ بتاؤ میرے کو۔ ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، میں نے کہا نا کہ ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بتاؤں گا نا تم کو کہاں لکھا ہے کہاں نہیں لکھا ہے، بتاؤ، وہ کام میرا ہے، بتاؤ۔ مگر یہ میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ معلوم ہے نا آپ کو؟ ہاں، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ ہاں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، ہے نا؟ ہاں بتاؤ بتاؤ، اس میں کہاں لکھا ہے کہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوں گے؟ آپ ترجمہ کرو اس کا۔ جی بالکل کروں گا، کرو۔ تو آپ نے خود ہی قبول کر لیا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور اس آیت پر آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے تھوڑا مجھے بتا دیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہمارا پوری قرآن پر ہی ایمان ہے۔ پورے قرآن پر ایمان ہے نا؟ ہاں الحمدللہ۔ ابھی تو آپ نے اس بات کو جھٹلانے کے لیے ایک آیت پڑھی تھی، میں نے تو کچھ نہیں کہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن جو ہے مومنوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں جناب؟ ہاں بولتے رہو، آپ بولتے رہو۔ ہاں، تو ناس کس کو بولتے ہیں؟ ناس کس کو بولتے ہیں؟ یہ آپ نے، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی، ایک منٹ، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی ھدی للناس وانزل الفرقان، تو ناس کس کو بولتے ہیں؟ ناس کس کو بولتے ہیں؟
हेलो, हाँ बोलो। नात किसको बोलते हैं? आप बताइए ना, किसको बोलते हैं नात? आपने बोला ना जो ये आयत है वो मोमिनों के लिए है, तो मैंने आपसे जो आपने ये भी कहा है, आपने कुरान पे झूठ बोला है, जो आपने आयत पढ़ी है वो जो है गलत पढ़ी है या क्या मैंने है? ये नहीं कहा कि कुरान पे झूठ बोला। मैंने कहा कुरान पे झूठ बोला? क्या बोला आपने अभी? मतलब कुरान पाक में सिर्फ एक ही तरह की आयत थोड़ी है। तो अभी आपने क्या बोला मेरे को? कुरान में एक ही तरह की आयतें नहीं है या एक ही जिक्र पे नहीं है। आपने ये भी फरमाया है कि सिर्फ मोमिनों के लिए ही आयत जो आपने पढ़ी है ना? तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो आयत मैंने पढ़ी है हुदल लिन्नासी व अंजलल फुरकान, तो हुदल लिन्नासी नास का माने क्या हुआ? तो आपने पढ़ी है, आप बताइए ना कहाँ से पढ़ी है और कौन से पारे की पढ़ी है ना, आप बताइए। आपको ये तक पता नहीं है और आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि जो है मैंने जो है झूठ बोला है। ये है करना किसने सिखाया है? बहरहाल खैर कोई बात नहीं, आप वो हवाला दीजिए मेरे को जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया हो कि इस कुरान से इंसान गुमराह होगा। ये आयत बताइए आप मेरे को फटाफट। अरे वही तो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, टेंशन क्यों लेता है? बताओ। मगर ये है करने किसने सिखाया? क्या ये करने है? ये है जो कर रहा है, हिजड़ वाली जो हंसी हंस रहा है। भाई मैं मूसा सुहाग का मुरीद हूँ, भाई मूसा सुहाग का मुरीद हूँ मैं। बोलो। जो आपके वली है मूसा सुहाग, उसका मुरीद हूँ मैं। बोलो क्या कह रहा है? अरे क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, वो उस पे बाद में जाना। आप पहले ये आयत पेश करो जो आपने अल्लाह के ऊपर झूठ बोला है कि अल्लाह ताला ने फरमाया इस कुरान से इंसान गुमराह होगा। वो आयत आप निकाल के दो फटाफट। अच्छा जो मैंने अच्छा तो जो मैंने जो आयत पढ़ी है उसका तर्जुमा तुझे याद नहीं है? इस आयत का तर्जुमा याद नहीं किया तूने? भाई कुरान की आयत आपने पढ़ी, तर्जुमा मैं करूंगा? पूछ रहा हूँ तुझसे बस खाली। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला, हाँ बोलो, चलो बोलो आप। अरे तर्जुमा तो मैं तुझे मैं ही करके बताऊंगा ना। बोलो। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तूने इस आयत का तर्जुमा नहीं पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो सब पढ़ा हूँ। अच्छा तो तूने जब पढ़ा है तो फिर तुझे इस आयत का तर्जुमा नहीं मालूम है जो मैंने तुझे पढ़ के बताई? ये बता जरा। मालूम है, मालूम है। क्या मालूम है? अना मालूम, अना आरफ, अना मालूम। नहीं मालूम है तो घबरा क्यों रहा है? कह दे नहीं मालूम है, शर्म क्यों कर रहा है? आप इधर उधर की बात छोड़ो, आप इधर उधर की बात छोड़ो। नूर हसन साहब आप इधर उधर की बात छोड़ो। आप ये बताइए मेरे को, जो आपने अल्लाह के ऊपर झूठ बांधा है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला इस कुरान से गुमराह करेगा, ये वो आप वो आयत मेरे को बताइए बस। कुरान को पढ़कर बहुत से लोग गुमराह होंगे और इसी कुरान को पढ़कर बहुत से लोग हिदायत पाएंगे। हाँ तो गुमराह कौन लोग होंगे कि जो इस कुरान पाक को पढ़कर अल्लाह वालों की शान व आजमत को कबूल नहीं करेंगे, वो गुमराह होंगे। और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब बंदों की शान व आजमत को कबूल करेंगे, वही मोमिन है, वही ईमान वाले हैं, वही हक पर हैं, वही राह निजात पर हैं। ठीक है, वो गुमराह नहीं होंगे। और तुम जो लोग हो वो अल्लाह को तो मानते हो, ठीक है, मगर अल्लाह वालों को नहीं मानते हो। तो अल्लाह वालों को मानते हम, लेकिन अल्लाह वालों की पूजा नहीं करते। अब आप जो है अल्लाह वालों की पूजा करते हो। अब आप में फर्क ही है, ठीक है। अभी ये मान लो आपके, अभी आप कहोगे ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई लोग नहीं मानते हैं, मानते हैं, लेकिन वो क्या है जो माबूद समझते हैं उसको। अभी रुको ना आप, अभी मेरी बात तो सुन लो पहले। अभी आप कहोगे ईसा अलैहिस्सलाम, ईसाई लोग ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते हो, या हमसे कहोगे आप ईसा अलैहिस्सलाम को आप लोग नहीं मानते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मानते हैं, लेकिन अल्लाह का बंदा और उसका रसूल मानते हैं हम, और ईसाई लोग माबूद मानते हैं। क्या पूजा की तारीफ क्या है? पूजा कहते किसे हैं? पूजा का लफ्ज जो है कुरान के अंदर तदऊन आया है, उससे दुआ करना, उसको पुकारना। और हम लोग जो है एक अल्लाह से दुआ करते हैं, उसी को पुकारते हैं, और आप लोग मुर्दों से दुआ करते हो और उसी को पुकारते हो, आप उसकी इबादत, उनकी इबादत करते हो। लो, अच्छा तो पुकारना ये इबादत है? हाँ इबादत है।
गैर अल्लाह को पुकारना ये इबादत है। हाँ इबादत है, दुआ करना, उससे दुआ करना, उसको पुकारना इबादत है। ये तू ही कह रहा है या कोई और बोल रहा है? उसको पुकारना, उससे दुआ करना, उसको पुकारना। सुनो ना मेरी बात, कर सकूं से मेरी बात सुनो ना। तूने रात में कॉल किया है, रात में तो मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, पर जब तूने जगा ही दिया है, ठीक है, तो यहाँ हिजड़ों वाली हंसी मजाक, हिजड़ों वाली हंसी मजाक। अच्छा नूर हसन साहब, आप अल्लाह को पुकारना ये शिर्क है, बस इतना बता दे। हाँ बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा ना। पहले आप ये बता दीजिए नूर हसन साहब, आप कहाँ से बोल रहे हो? आप अपना तारुफ करा दो पहले। फिर वही बात, साले तारुफ आप कराएगा? खबीस के बच्चे, कितनी बार तुझे धोया है मैंने? अरे कितनी बार धोया है या धुला है? पहनता है बहरहाल जो है, दाढ़ी भी तेरे चेहरे पर पता नहीं अभी है या नहीं है, उस वक्त तो थी नहीं। शैतान के बच्चे, अब तारुफ कराएगा? आ गया ना अपनी औकात पे, आ गया ना अपनी औकात पे। जानता नहीं है तो कॉल कैसे कर दिया? आ गया ना अपनी औकात पे। मैंने आपका तारुफ पूछा है, गैरुल्लाह को पुकारना ये शिर्क है। हाँ मैं तो दूंगा ना, मैं हवाला दूंगा ना मेरे भाई। तूने कितना गैरुल्लाह को पुकारा है? मैं हवाला दूंगा मेरे भाई, आप टेंशन मत लो। मैंने आपका तारुफ पूछा है, आप मेरे ऊपर जो है लान तान करने लगे, आप मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। मेरा तारुफ पूछ रहा है खबीस के बच्चे। देखो आ गया ना, अगर तू मुझे नहीं जानता है, आ गया ना फिर औकात पे। तूने कॉल कैसे किया? तो तुम लोगों को कॉल कर करके परेशान करता है। तुम बरेली मसलक का इतना बड़ा उल्लूबा है, तुम लोगों को कॉल कर करके परेशान कर रहा है। जब अब्बा का कॉल आया तो इधर उधर भाग रहा है। नंबर एक बात तो तुमने अल्लाह के ऊपर झूठ बोला है कि अल्लाह ताला ने जो है, आ गया ना अपनी औकात पे, आ गया ना अपनी औकात पे, आ गया ना अपनी औकात पे। अब मुझे ये बताइए कि दुआ इबादत है या नहीं है, ये बताइए आप मेरे को। बस इतना बता दे। तो बता रहा हूँ ना वही तो। हाँ गैरुल्लाह को पुकारना ये शिर्क है, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना ये शिर्क है। हाँ तो मैं तो वही बता रहा हूँ ना आपको। मैंने कहा जो है गैरुल्लाह से दुआ करना, उसको पुकारना वो इबादत है। आपने उस्ताद को पुकारा है कि नहीं पुकारा है? आपने किसी मालिक को पुकारा है कि नहीं पुकारा है? सऊदिया में किसी को पुकार के आवाज मारा है कि नहीं मारा तूने? तो मैंने उनसे दुआ की है, मैंने उनसे दुआ की है। ए मेरे मालिक तू मुझे जो है बेटा दे दे, ए मेरे मालिक तू मुझे रिजिक दे दे, ए मेरे मालिक में मुसीबत है मेरी मुसीबत दूर कर। मैंने उनको ऐसे पुकारा है, मैंने उनसे दुआ की है। शैतान तू अपने शेख को पुकारता है, वो शेख आ गया अपनी औकात पे, आ गया अपनी औकात पे, आ गया। अब मुशरिक कबर के पुजारी, कब्रों वालों को अपना माबूद मानने वाली कौम आ गया ना अपनी औकात पे। मैंने तुमसे कहा है कि जो है दुआ करना, उनसे दुआ करना, उनको पुकारना वो इबादत है, और उसका माने तदगुना है कुरान के अंदर। और आला हजरत जी ने जो है, आला हजरत जी ने तर्जुमा किया है तदगुना का, पुकारना इबादत करना। तदगुना का तर्जुमा आला हजरत जी ने किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बरेलवी ना कुरान को मानते, ना हदीस को मानते, आला हजरत जी को मानते हैं। अभी आ गया तो अपनी औकात पे, अभी आ गया तो अपनी औकात पे, अभी आ गया तो अपनी औकात पे, साबिर अंसारी हरामी आ गया अपनी औकात पे, आ गया अपनी औकात पे। बेटा तेरा ये वॉइस जो है ना, तेरा ये वॉइस जो है अभी पूरे मार्केट में फैलेगा। ये कबर के पुजारी ने जो है अल्लाह के ऊपर झूठ बोला है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान के अंदर कि इस कुरान से इंसान गुमराह होता है, जबकि अल्लाह ताला ने मिसाल बयान की है वहाँ पर कि अल्लाह ताला मक्खी और मच्छर की मिसाल देने में नहीं शर्माता है। तो जो है क्या नाम है, जो ईमान वाले हैं उनका ईमान तो और बढ़ता है। जो गुमराह है जो है वो गुमराह होते हैं, और गुमराह भी करता है तो अल्लाह नाफरमानों को करता है, समझे। और बेगैरत इंसान तेने अल्लाह के ऊपर झूठ बोला है कि जो है क्या नाम है, अल्लाह ताला ने कहा है कि इस कुरान से गुमराह होंगे। कौन होते हैं गुमराह? अल्लाह तबारक व तआला किसको करता है गुमराह? एक अल्लाह की इबादत कर रहा हो गुमराह है, जो कब्र की पूजा कर रहा है गुमराह है। जो एक अल्लाह की इबादत कर रहा है, जो मुवाहिद है वो गुमराह है, मुशरिक गुमराह है। कौन गुमराह है? तुझे बताया था ना मैंने सब उसमें। मुशरिक गुमराह है, मुवाहिद गुमराह है। अबे गुमराह तुम लोग हो, मुशरिक है या मुवाहिद है? मैं पूछ रहा हूँ तेरे से। अल्लाह को तो मानते हो मगर अल्लाह वालों की नहीं मानते, अल्लाह वालों को नहीं मानते, अल्लाह वालों ने जो बताया है उसको नहीं मानते। शैतानों, तो किसी वली ने बताया कि कब्रों की पूजा करो? अगर किसी वली ने बताया हो तो बता। देख अल्लाह तबारक व तआला इसी कुरान में फरमाता है कि जो मेरे वली से
बाहर रखेगा, अदावत रखेगा, उससे मेरा ऐलान जंग है या नहीं है? बोल। है, सूरह यूनुस के आए थे, सूरह बकरा में भी आए थे। ठीक है, अब मुझे ये बता, ओके, अब तू चुप रहे, अब तुम चुप रहो, अब तुम चुप रहो, अब तुम चुप रहो, अब तुम चुप रहो। हेलो, हसद रखता है, आपने बता दिया, कपट रखता है, आपने बता दिया, काफिर है, आपने बता दिया, जहन्नम के कुत्ते हैं। हेलो, आपने बता दिया, अब आप चुप रहो। जैसे आपने कहा है, क्या नाम है, तो जो है हम लोगों ने आपके कौन से वली को कब्र के अंदर जाकर मारा, ये बताओ। हमने कौन से तुम्हारे वली की कब्र में जाकर बेइज्जती की है, ये बताओ। हमने तुम्हारे कौन से वली को कब्र में जाकर भला बुरा कहा, ये बताइए आप। अब आप मुशरिक कब्र के पुजारी आ गया ना अपने औकात पे। चल रहा फोन रख, फोन रख, फोन रख, फोन रख, फोन रख, आ गया तो अपने औकात पे फोन रख।